345. Without the keenest yearning of and the deepest love to God, one cannot attain God in him. It means to attain the supreme bliss, the state of Sachidananda. The word Sachidananda has got three parts in it. 1. Sat, it means yeah, the God exists. 2. Chit, it means yoga, the process of transformation of the life power into God. 3. Ananda, it means bliss, the supreme bliss of which can be felt in the human body. The manifestation of a man enjoying the bliss in the state of Sachidananda is visible over the body. His two cheeks will get swelled. His two eyes will be almost or totally closed. His lips will be parted and his whole facial appearance will be beaming with the ecstasy. Let one simply ask him, Sir, what is the Sachidananda? Then at once all these manifestations will come over his body. It is supreme cult. Its peculiar aspect is that the man who has attained this cult will no sooner hear any term of his cult. It will process spontaneous inward change along with the outward manifestations which will be seen. But every state has got its own different kind of manifestation, though ultimately they merge into samadhi. বলছেন, without the keenest yearning and the deepest love to God, one cannot attain God in ঈশ্বরের প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা এবং সর্বোচ্চ ব্যাকুলতা না থাকলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর সবচেয়ে প্রিয়, তিনি সবচেয়ে আপন, তার প্রতি বিশেষ রূপে আগ্রহ না থাকলে তাকে পাওয়া যায় না। বলছেন এর মানে হচ্ছে সচ্চিদানন্দ লাভ, means to attain supreme peace, সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, স্টেট অফ সচ্চিদানন্দ। এই সচ্চিদানন্দকে তিনটে ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। সৎ, চিৎ আর আনন্দ। সৎ মানে অস্তি, ঈশ্বর আছেন। চিৎ হচ্ছে যোগ। যোগ কি? যোগ হচ্ছে প্রাণ শক্তির ঈশ্বরে পরিবর্তিত হওয়ার যে পদ্ধতি, তাকে বলা হচ্ছে যোগ। আর আনন্দ হচ্ছে ব্লিস, ব্রহ্মানন্দ। যখন মানুষের শরীরের মধ্যে প্রাণ শক্তি যোগে ঈশ্বরে পরিবর্তিত হয়, তখন যে আনন্দ, তাকেই বলা হচ্ছে ব্রহ্মানন্দ। এই তিনে মিলে সচ্চিদানন্দ। The manifestation of a man enjoying the bliss is in the state of সচ্চিদানন্দ। এটা কি হচ্ছে? সচ্চিদানন্দ, যে মানুষটি এই সচ্চিদানন্দ অবস্থায় আছেন, তার শরীরে সেই লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। লক্ষণটি কি? দুটো গাল ফুলে ওঠে, চোখ দুটো প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, আর ঠোঁট দুটো হালকা ফাঁক হয়ে থাকে। মুখটাকে দেখলে মনে হয় যেন ভীষণ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে আছে মুখ। কেউ যদি তখন তাকে জিজ্ঞেস করে যে আচ্ছা সচ্চিদানন্দ কি, এই কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থাটি তার শরীরে প্রকাশিত হয়। এটা হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা, পরাবিদ্যা। Its peculiar aspect is that the man who has attained this cult will no sooner hear any term of this cult, it will produce spontaneous inward change. যে মানুষটির পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়েছে, যিনি ব্রহ্মবিদ হয়েছেন, তিনি যে মুহূর্তে এই কথাটি শুনবেন, তার কানে এই কথাটি ঢুকবে, সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে তার আউটওয়ার্ড ম্যানিফেস্টেশন হবে, অর্থাৎ বাইরে দেখতে পাওয়া যাবে চেঞ্জ, বাইরে তার বাহ্য পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যাবে। কি অদ্ভুত! বলছেন তবে এই অবস্থার প্রত্যেকটা ম্যানিফেস্টেশন আলাদা আলাদা।
প্রত্যেকটা প্রকাশ আলাদা হয়। ব্রহ্মানন্দের প্রকাশ প্রতিবারে আলাদা, কখনোই এক নয়, কিন্তু সবকটি অবস্থায় শেষে সমাধিতে লীন হয়ে যায়, মিশে যায়। 346. When a kumri insect sits on a cockroach with its sting penetrating in it, the cockroach in terror and pain commences thinking about kumuri insect, and ultimately it is transformed into a kumuri insect. Kumuri insect, it is an insect preying on cockroaches. It means transformation of life power into the supreme bliss in the process of yoga. Yoga is not addition as it is properly viewed, but it is transformation. ও আরো আছে তো, হ্যাঁ এক সেকেন্ড মাসি এটা তাহলে পড়িয়ে নি। 1. Kumuri insects represents God. 2. Cockroach is life power or primal force. This primal force undergoing a series of transformation ultimately turns into God the absolute. হ্যাঁ, বলছেন কুমড়ি পোকা যদি আরশোলাকে ধরে, তাহলে আরশোলাটা ভয়ে আর ব্যথায় থিঙ্কিং অ্যাবাউট কুমড়ি পোকাটার কথা ভাবে, চিন্তা করে, ভয় পায়, ব্যথা পায়, এবং আলটিমেটলি সে কুমড়ি পোকাতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কুমড়ি পোকা আরশোলাকে ধরলে আরশোলাটা ভয় পায়, ব্যথা পায়, কিন্তু কুমড়ি পোকার চিন্তাও করে, করতে করতে সে কুমড়ি পোকাতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এখানে উনি বলছেন কুমড়ি পোকা কি, এটা আরশোলাকে স্বীকার করে, তার মানে প্রাণশক্তির পরিবর্তন কিসে? সুপ্রিম ব্লিসে, ব্রহ্মানন্দে পরিবর্তিত হচ্ছে প্রাণশক্তি। কিসে? যোগের মাধ্যমে। যোগ ইজ নট অ্যাডিশন অ্যাজ ইট ইজ পপুলারলি ভিউড, বাট ইট ইজ ট্রান্সফরমেশন। যোগ মানে যুক্ত হওয়া নয়, যোগ মানে হচ্ছে পরিবর্তিত হওয়া। কুমড়ি ইনসেক্ট কি? ভগবান। কুমড়ি পোকা হচ্ছে ভগবান। আর ককরোচ কি? লাইফ পাওয়ার আর প্রাইমাল ফোর্স, আত্মা শক্তি বা প্রাণ শক্তি। বৌদি কথা বলো, প্রাণ শক্তি বা আত্মা শক্তি। প্রাণ শক্তি বা আত্মা শক্তি, আরশোলা। এই প্রাণ শক্তি বা আত্মা শক্তি ঈশ্বরে পরিবর্তিত হচ্ছে, মানে কুমড়ি পোকা হচ্ছে। এই আত্মা শক্তি নানা রকম পরিবর্তনের স্তর, যোগের স্তর পেরিয়ে ঈশ্বরে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে, যেটা উনিও সেটা নিয়ে কিছু বলেননি বা ঠাকুরও বলেননি। সেটা হচ্ছে কুমড়ি পোকা যখন আরশোলাকে ধরে তখন আরশোলাটা কষ্ট হয়, সে ভয় পায়, যন্ত্রণা পায়। যখন প্রাণ শক্তি ঈশ্বরে পরিবর্তিত হয়, প্রত্যেকটা স্তর ভেদ করে ওঠে, তখন কিন্তু ভয়, কষ্ট, যন্ত্রণা কিছু হয় না। প্রত্যেকটা স্তরে দেহে অদ্ভুত আনন্দ হয়। উনি বলছেন দেহে একটা হিলারিটি আসে, সেই কথাটা কিন্তু এখানে নেই। তার কারণ হচ্ছে আরশোলাকে কুমড়ে পোকা যখন ধরছে সেটা একটা বাহ্যিক ব্যাপার, বাইরে জগতে। আর প্রাণ শক্তি ঈশ্বরে পরিবর্তিত হচ্ছে, ঈশ্বর যাকে ধরছেন ঈশ্বরে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে তার প্রাণ শক্তি। এটা হচ্ছে আন্তরিক যোগে। 347. Exactly, it is as if a fish freed from a pot into the water of the Ganges. Here it is spoken about the bliss enjoyed by a devotee in samadhi. Pot represents body, fish represents consciousness, Ganges represents the eternal bliss Brahmananda. It is one kind of samadhi. In this samadhi, consciousness is like a released fish in the water. Life power has been transformed into consciousness only, and it is gay and frolicsome in the seventh plane.
This state of bliss is visible on the cheeks. It is like a slow written breathing of an eel, and the face becomes besmeared with the dim dim celestial aura. celestial aura. বলছেন exactly it is as if a fish freed from a pot into the water of the Ganges. মানে মাছকে, হাঁড়ির মাছকে যদি গঙ্গায় ছেড়ে দেওয়া হয়, এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভাসবে তো। হাঁড়ির মধ্যে একটা মাছ কিলবিল করছিল, মুক্তির জন্য ছটফট করছিল, হাঁড়ি দেহ, মাছ আত্মা, দেহে আত্মাবদ্ধ হয়ে আছে। এই যদি গঙ্গায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, অনেক জল, সে মনের আনন্দে মুক্তির আস্বাদন পাবে। এই তো এবার উনি কি বলছেন? উনি বলছেন এটা একজন ভক্তের সমাধি অবস্থার কথা বলা হয়েছে। ভক্ত কিন্তু সে গঙ্গা দেখছে, গঙ্গা ভক্তির প্রতীক। পট রিপ্রেজেন্টস বডি, হাঁড়ি দেহ, মাছ রিপ্রেজেন্টস কনসিয়াসনেস, চৈতন্য বা আত্মা বলো, চৈতন্য বলো। গঙ্গা কি? ব্রহ্মানন্দ। একে বলা হচ্ছে একরকম সমাধি। এই সমাধিতে চৈতন্য মাছের মতন যেন জলে গিয়ে পড়ছে। প্রাণ শক্তি ট্রান্সফর্ম হয়ে যাচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে চৈতন্যে, আত্মায়, এবং খুব আনন্দ, ভীষণ আনন্দে, ইট ইজ গে অ্যান্ড ফ্রলিকসাম ইন দ্য সেভেন্থ প্লেন। সপ্তম ভূমিতে গিয়ে শুধুই আনন্দ। সপ্তম ভূমিতে যখন প্রাণশক্তি গিয়ে পড়ছে, ব্রহ্মানন্দ এবং ফ্রলিকসাম, মানে সেই মাছ বুড়বুড়ি কাটে সেরকম বুড়বুড়ি কাটার মতো সেই অবস্থাটা যে হয়, উনি বলছেন ওই মুখের পেশিগুলো ওরকম সারাক্ষণ কুচকে কুচকে ওঠে। কিলকিঞ্চন, যাকে বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলা হয়েছে কিলকিঞ্চন, এটা ভিজিবল ইন দ্য চিক, গালে দেখতে পাওয়া যায়, দুদিকের গালে কিলবিল করতে থাকে। যেন ইল মাছ যেমন হৃদ করে না, নিজের দেহটাকে কুকড়ে কুকড়ে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে নিয়ে এসে চলে, মুখের মধ্যে সেই অবস্থাটাকে দেখতে পাওয়া যায়। আর সেই ওই রকম অবস্থায় তো মানুষের মনে হবে যে সে ব্যথা পাচ্ছে না, বিসমিয়ার্ড উইথ আ ডিম সেলেস্টিয়াল অরা, একটা স্বর্গীয় জ্যোতিতে মুখটা পড়ে যায়। আচ্ছা, পরে বলছি ওইটা। 348, there is a grain of gold. Let you rub as hard as possible against a grindstone, but still a remnant bit will be left there. The gross of life power transformed into a pinpoint consciousness. It remains. Only in Sthita Samadhi there remains no consciousness. It is like a big fire and a spark. The big fire changes into a spark. The consciousness pervading the body is changed, transformed, collected, and ultimately becomes like a pinpoint. Nay, more than that, it is transformed into the Euclid's point. কি সুন্দর কথা! ঠাকুর বলছেন সোনার একটু কণা হাতের চাপে যতই ঘষো না কেন সেটা থেকে যায়। তার অর্থ উনি কত সুন্দর দিচ্ছেন, বলছেন গ্রস লাইফ পাওয়ার। গ্রস লাইফ পাওয়ার কি? প্রাণ শক্তি সারা দেহে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, দেহ ব্যাপ্ত প্রাণ শক্তি। সেইটে যখন সারা দেহের থেকে সংকলিত হয়ে পিন পয়েন্ট কনসিয়াসনেস, মানে একটা বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে, চৈতন্যে পরিণত হচ্ছে, একটা বিন্দু। চৈতন্য কিন্তু সবসময় বিন্দু, পয়েন্ট অফ ইউনিয়ন কথাটা না হলে হতো না, পয়েন্ট, একটা বিন্দু। সেই চৈতন্যে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে এত গ্রস লাইফ পাওয়ার। আর সেটা ইট রিমেন্স, সেটা শাশ্বত, সেটা অজর, সেটা থেকে যায়। তুমি যতই করো না কেন সেইটার লয় হয় না। এবার বেষ্টিতে স্থিত সমাধি হলে দেয়ার রিমেন্স নো কনসিয়াসনেস। বেষ্টিতে স্থিত সমাধি হলে মানুষটা লয় হয়ে যায়। তো সে কথা বলবে কে? বলবার জন্য তো কেউ থাকছে না। আর আমরা তো বেষ্টির কথা এখানে আলোচনাও করবো না।
আমরা জানছি সেই পিন পয়েন্ট কনসিয়াসনেস কিভাবে ক্রিয়াশীল হয় সেটা জানা যাচ্ছে। ঠাকুর আরো বলছেন, ইট ইজ লাইক এ বিগ ফায়ার অ্যান্ড এ স্পার্ক। একটা বড় আগুন আর তার একটা ফুলকি। এখানে বড় আগুন ফুলকিতে পরিণত হয়েছে, এমন নয় যে দূরে একটা বড় আগুন জ্বলছে তা থেকে ফুলকি এলো। তখন লোকে এই কথাটা শুনে মনে করেছে ঠাকুর একটা বড় আগুন আর তার থেকে ছোট ছোট ফুলকি, কেশব সেন, মথুর বাবু এরা না। বড় আগুন হচ্ছে এই দেহটা, সারা দেহে তাপ। সারা দেহে একটা মানুষ যতক্ষণ জীবিত থাকে তার দেহের প্রতিটি কণায় তাপ, তাপ শক্তি, ফায়ার। আর যখন সে সমাধিতে, তখন তার সমস্ত প্রাণ শক্তি চৈতন্যে পরিণত হয়ে গেছে, সপ্তম ভূমিতে বিন্দু হয়ে গেছে, স্পার্ক। স্পার্কটা তো আমরা জানি, দেখতে পাওয়া যায়। চৈতন্য সহস্রার থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত নামে, সহস্রার থেকে কোটিদেশ পর্যন্ত নামে, স্পার্কই তো নামে। The consciousness pervading the body is changed, transformed. দেহব্যাপ্ত প্রাণ চৈতন্য পরিবর্তিত হয়, সংকলিত হয় এবং আলটিমেটলি একটি বিন্দুতে পরিণত হয়। তারপর বলছেন না, তাও না, একেবারে ইউক্লিডের পয়েন্টে পরিণত হয়। ইউক্লিডের বিন্দু কি? A point has position but no magnitude. আমরা জানি পয়েন্টটার অস্তিত্ব জানি, কিন্তু তাকে মাপতে পারি না, অপরিমেয়। তারপর 349. The outer consciousness leaves me, but in spite of getting changed into God in toto, there remains only a point of ego consciousness, and it is only for enjoying the divine bliss. It is a state of dualism in name only. বলছেন বাহ্য চৈতন্য যখন চলে যায়, the outer consciousness leaves me, but in spite of getting changed into God in toto, there remains only a point of ego consciousness. It is only for enjoying the divine bliss. ভক্তের কথা বলা হচ্ছে, ভক্তের আমি পুরো যায় না। পুরোপুরি ভক্তের আমি পুরোপুরি ঈশ্বরে পরিবর্তিত হয় না, কিছুটা রয়ে যায়। কেন? ঈশ্বরীয় লীলা দেখবে বলে। নিকষা মরতে চায় না, আরো ঈশ্বরীয় লীলা সে দেহে দেখতে চায়। অর্থাৎ ভক্ত শালক্য চায়, সাজুজ্য চায় না। ইট ইজ আ স্টেট অফ ডুয়ালিজম ইন নেম অনলি। এটা দ্বৈতবাদের কথা বলা হয়েছে। 350. The divine bliss of Jara Samadhi cannot given out. It is utter silence and there remains almost no ego. The next step is Sthita Samadhi and it is to get thorough collapse. হ্যাঁ, তাহলে ডুয়ালিজম তো থাকবে না। ব্রহ্মানন্দে কি হবে? সচ্চিদানন্দে। সচ্চিদানন্দে জড় সমাধি cannot be given out, বলাই যায় না। কেন? ইট ইজ আফটার সাইলেন্স। মানুষটা একা থাকে, কিছু নেই, কেউ নেই, কোনো শব্দ নেই, নির্জন, নিস্তব্ধ নির্জন, অলমোস্ট নো ইগো, অহং বলতে তার কিছুই থাকে না। এরপরেই স্থিত সমাধি, এবং সেখানে মানুষটা সম্পূর্ণভাবে চৈতন্যের লয় হয়ে যাচ্ছে। এখানে জড় সমাধিতে ওই বিন্দুবৎ অবস্থায় মানুষটা এত নিঃসঙ্গ, নির্জন, সে একাই আছে, আর সেখানে কোনো শব্দ পর্যন্ত নেই। কিন্তু সেই অবস্থাটা মুখে বলা যায় না। জড় সমাধির অবস্থায় বলবার জন্য ইন্দ্রিয়গুলো একটুও ক্রিয়াশীল থাকে, বলবে কে? কারণ এরপরেই স্থিত সমাধি, সেখানে সম্পূর্ণ লয়।